مولانا بالقاسم محمد ورحمة الله وعلى أعدائه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: إن لم يكن لكم دين فلا تخافون المعاد فكونوا أعلالا في دنياكم. حضرت گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ مسلسل نوحہ اور ماتم کر رہے ہیں. یہاں بہت زیادہ دیر تقریر نہیں ہو رہا ہے، تو تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں ہم کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. وہ یہ کہ کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ نہیں، کربلا کی جنگ دو فرد کے درمیان کی جنگ نہیں تھی. کربلا کی جنگ دو قبیلوں کے درمیان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کربلا کی جنگ اقدار کی جنگ تھی. ایک طرف ایک انسان، پلید انسان پڑا تھا جو چاہ رہا تھا کہ تمام دینی اصولوں کو ختم کر دے، بلکہ تمام اصول انسانیت کو ختم کر دے. دوسری طرف جو شخصیت اس کے مقابلے میں کھڑی تھی وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. وہ جناب آدم کی وارث، جناب نوح کی وارث، جناب ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث شخصیت کہ جو یہ عزم لے کر کے آئی تھی کہ ہمیں اقدار کی جنگ کو کامیابی کے ساتھ طے کرنا ہے. عزیزان گرامی، اقتدار کی جنگ کے اسلحے کچھ اور ہوتے ہیں اور اقدار کی جنگ کے اسلحے کچھ اور ہوتے ہیں. جہاں حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے وہاں عورتوں کے اوپر جہاد ثابت نہیں ہوتا، لیکن جہاں اقتدار کی جنگ ہوتی ہے وہاں پر عورتوں سے جہاد ثابت ہو جاتا ہے، وہاں پر بچوں سے جہاد ثابت ہو جاتا ہے. لیکن جہاں دین کی قدروں کو بچانا پڑتا ہے، جب دین پائمال ہو رہا تھا اور حاکم اور جو خلیفہ اس وقت خلافت اسلامی پر بیٹھ گیا تھا وہ تخت خلافت پر بابانگ دہل یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم محمد کے دین کو مٹا دیں گے. وہ جس رسول کے نام پر، جس رسول کے نام کی خلافت پر بیٹھا ہوا تھا، اسی رسول کی دین کو مٹانے پر تلا ہوا تھا. اس کا جملہ کیا تھا کہ اگر دین محمد پر شراب حرام ہے تو میں دین عیسیٰ پر رہ کر کے شراب پی لوں گا. نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی کتاب آئی، یہ سب تو خاندان بنی ہاشم کا ڈھکوسلا کا کھیل تھا. تو عزیزان گرامی، ایسا دشمن جو چاہ رہا تھا کہ دین کو مست کر دے، اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو حق کو دلانا تھا. اس مرحلے میں جنگ کرنا حسین کے لیے بڑا سخت کام تھا. لیکن عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے. آپ دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے اپنے اخلاق سے باطل پر فتح یابی حاصل کی. جب جناب حر ابھی لشکر یزید میں تھے اور آتے ہیں امام حسین کو روک لیتے ہیں، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ لشکر یزید، لشکر حر کیسا ہے. عزیزوں، عام جب مقابلہ ہوتا ہے کسی جنگ کا، جہاں اقتدار کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں ہمیشہ فوج یہ چاہتی ہے کسی صورت سے فوج دشمن کے فوجیوں پر ہم تسلط حاصل کر لیں. لیکن یہاں امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ حر کا لشکر کیسا ہے. اپنے فوجیوں سے کہا، اپنے لشکر والوں سے کہا کہ حر کے فوجیوں کو پانی پلا دو. عزیزان گرامی، یہیں تک محدود نہیں رہے بلکہ یہ تک دیکھا کہ حر کے فوجیوں کے جانور پیاسے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مسجدوں کے تمام بندوں کو کھول دیا جائے اور تمام جانور، جتنے جانور ہیں، گھوڑے ہیں، سب کو سیراب کر دیا جائے. تو آپ دیکھیں یہ کربلا کا انداز کچھ اور ہے. جب کربلا جب اس طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے کہ جہاں اخلاق سے جنگ کی جاتی ہے تو پھر وہ واقعہ دبتا نہیں ہے، وہ قیامت تک باقی رہنا والا واقعہ ہوتا ہے. آپ پوری کربلا کے واقعوں کو دیکھ لیں، کہیں پر بھی چاہے وہ امام حسین علیہ
अलैहिस्सलाम हो, चाहे उनके साथी हो, सब ने अपने इख्तियार से ये जंग लड़ी और सब ने ऐसा किरदार, हक मदाराना किरदार पेश किया कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसीलिए आप देखें कि जब हम करबला के वाक़े को देखते हैं, उसके अंदर इतनी रूहानियत पाई जाती है, इतनी मानवियत पाई जाती है कि जहाँ जवान तो जवान, बच्चे भी अल्लाह की इबादत में गर्क हैं, जब पूरा लश्कर कत्ल कर दिया जाता है, इमाम हुसैन इस्लाम शहीद कर दिए जाते हैं, तो उस लश्कर हुसैनी की जो सरदार थी जनाब ज़ैनब, वो परवरदिगार आलम की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करके कह रही हैं, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, खुदाया हमसे इस मुख्तसर सी कुर्बानी को कबूल कर ले। अज़ीज़ाने गिरामी, जब इस अंदाज से जब लड़ी जाती है तो वो खत्म नहीं होती, करबला हमेशा के लिए बाकी हो गई। आज आप देखें पूरी दुनिया में मजलूमों का मरकज करबला की सरजमीं बनी है। आज आप देखें फिलिस्तीन का मैदान हो, चाहे कोई भी मैदान हो, वो सारे जाले किसी और का नाम लेकर के जंग नहीं लड़ रहे हैं, वो लब्बैक या हुसैन की आवाज पर जंग लड़ रहे हैं। और जहाँ लब्बैक या हुसैन की आवाज बुलंद हो रही है, इसका मतलब ये कि हमसे जिल्लतें दूर हो जाएं। इसलिए कि इमाम हुसैन ने क्या कहा था कि अद्दई अब्दई, यजीद के सिलसिले में यही कहा था कि इस शख्स ने मुझे जिल्लत और इज्जत के दरमियान में फंसा दिया है, लेकिन हैहात मिनल जिल्ला, लेकिन हुसैन से जिल्लत दूर हो जा। हुसैन वो हैं कि जो इज्जत की जिंदगी पर मर जाना बेहतर समझते हैं, जिल्लत की जिंदगी पर जीने से। खुद कहते हैं कि मौतुन फी इज्जत, इज्जत की मौत खैरुन फी हयात जुल, उस जिंदगी से बेहतर है कि जो जिल्लत आमेज जिंदगी हो। तो अज़ीज़ाने गिरामी, हमारा ये जुलूस का निकालना, इन मजलिसों का कायम करना, ये सब इस बात पर दलील है कि हम इज्जत को हासिल करें, हम इमाम हुसैन के पैगाम को अपनी जिंदगी में उतारें। जहाँ कहीं भी मजलूमों की आवाज बुलंद हो रही है, उस आवाज पर लब्बैक कहें। अगर हमारी मजलिसों से मजलूमियत खत्म हो गई, मजलूमियत का साथ देना खत्म हो गया, तो समझ लीजिए हमने करबला का पैगाम नहीं हासिल किया है। आज देखें लबनान की फिजाओं से लब्बैक या हुसैन की आवाज बुलंद हो रही है, यमन की फिजाओं से लब्बैक या हुसैन की आवाज बुलंद हो रही है। ये कोई मामूली आवाज नहीं है। वक्त बाकी हमेशा हुसैन की आवाज को, हुसैन और हुसैनियत की आवाज को दबाना चाहता है, फिर बड़े बड़ी बातें ताकतें आई और खत्म हो गई। आज लोग पूछते हैं कि आप फिलिस्तीनियों का क्यों साथ दे रहे हैं? हम फिलिस्तीनियों का साथ नहीं दे रहे हैं, हम मजलूमों का साथ दे रहे हैं, हम क़िबला अव्वल का साथ दे रहे हैं। तुमने तो फिलिस्तीन की तारीख पढ़ी ही नहीं है। फिलिस्तीन पर 70 साल से जुल्म होता जा रहा है। तुमने सिर्फ एक मरतबा ये देखा कि फिलिस्तीनियों ने हमला किया तो तुम उसको आसास बना रहे हो। 70,000 मरतबा उससे पहले फिलिस्तीनियों पर हमला किया गया, वो तारीख तुम्हारी नजर में नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, जब से फिलिस्तीनियों ने, जब से इनकलाबियों ने इमाम हुसैन की नहज़त और इनकलाब को अपना महवर बनाया, उनको कामयाबी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। आप और हमको डरना नहीं चाहिए कि वो कत्ल हो रहे हैं। कत्ल होना तो हुसैन और हुसैन वालों का शियार है, कत्ल होना तो उनका शियार है। क्या इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने, जब वो मौला को धमकी दे रहा था कि ऐ सैयद सज्जाद हम तुमको कत्ल कर देंगे, तो मौला ने कहा था कत्ल होना हमारे घराने की आदत है और शहादत हमारा शरफ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।